بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 15 مئی 2020 بروز جمعہ متحدہ عرب امارات کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مصر وبائی امراض کے ماہر بینائی سے محروم۔ مصری ڈاکٹر کرونا وائرس کے مریضوں کا علاج کرتے کرتے خود وائرس کی زد میں آ گئے۔ مصری اخبار الیوم السابع کے مطابق ڈاکٹر محمود سامی ہسپتال میں کرونا کے مریضوں کے علاج پر مامور تھے۔ ڈاکٹر محمود وبائی امراض کے ماہر ہیں۔ وہ 7 دن سے بلا انقطاع ڈیوٹی دینے پر شدید تھکاوٹ کا شکار ہو گئے۔ نیند سے بیدار ہوئے تو پتہ چلا کہ بہنائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر محمود نے بتایا کہ 2 ہفتے قبل انہیں سانس لینے میں تکلیف کا احساس ہوا۔ رفقائے کار کی مدد سے سینے کا ایکس رے کروایا۔ ڈاکٹروں نے اطمینان دلایا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے۔ ڈاکٹر محمود بتاتے ہیں کہ دراصل بلڈ پریشر بڑھ جانے کی وجہ سے بہنائی کا نظام متاثر ہو گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں وہ بہنائی سے محروم ہو گئے۔ ڈاکٹر محمود نے بتایا کہ وہ طویل مدت تک N95 استعمال کرتے رہے۔ کام کا دباؤ بہت زیادہ تھا، جبکہ امبابہ ہسپتال سے ان کے پاس کرونا کے بہت سارے مریض چیک اپ کے لیے بھیج دیے گئے۔ وہ ان کا طبی معائنہ کر کے حد سے زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہو گئے۔ اس دوران انہیں دل کا دورہ پڑا، جس سے آنکھوں میں انجماد خون کا عارضہ لاحق ہو گیا اور بالآخر وہ بینائی سے محروم ہو گئے۔ خلیجی ممالک میں کرونا متاثرین کی تعداد 1,18,610 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران خلیجی ممالک میں نئے کرونا وائرس کے 5,992 نئے کیسز سامنے آئے۔ متاثرین کی کل تعداد 1,18,610 تک پہنچ گئی۔ ان میں سے 441 کی حالت نازک ہے، جبکہ وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 621 تک پہنچ گئی۔ کرونا وائرس کے 36,311 مریض شفا یاب ہوئے۔ الامارات الیوم کے مطابق امارات میں جمعرات کو نئے مصدقہ کیسز 698 ریکارڈ پر آئے۔ متاثرین کی کل تعداد 21,084 ہو گئی۔ ان میں سے 6930 صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 208 وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک کی حالت نازک ہے۔ اسکائی نیوز کے مطابق قطر کی وزارت صحت نے بتایا کہ ملک میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے نئے 1733 کیسز ریکارڈ پر آئے۔ عمانی وزارت صحت نے بتایا کہ 322 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ مجموعی تعداد 4,341 ہو گئی ہے۔ کویتی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ کرونا سے 188 افراد شفا یاب ہو گئے، جس کے بعد صحت پانے والوں کی تعداد 3,451 ہو گئی۔ سوڈانی وزارت صحت نے بتایا کہ کرونا کے 157 نئے مریض ریکارڈ پر آئے، 10 وائرس سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ متاثرین کی کل تعداد 1,818 ہو گئی، جبکہ مرنے والوں کی کل تعداد 90 تک پہنچ گئی ہے اور صحت مند افراد کی تعداد 198 ہو گئی۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے بتایا کہ جمعرات کو 79 افراد وائرس سے ہلاک ہو گئے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں 682 فلسطینی شفا یاب ہو گئے اور متاثرین کی مراکش کی وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 95 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ متاثرین کی کل تعداد 6,607 ہو گئی۔ مصری وزارت صحت نے بتایا کہ ملک میں کرونا وائرس سے کل متاثرین کی تعداد 10,829 اور اموات کی تعداد 571 ہو گئی۔ اردن میں کرونا کے 4 نئے مریض ریکارڈ پر آئے، کل تعداد 587 ہو گئی۔ الجزائر کی وزارت صحت نے 189 نئے کیسز اور 7 افراد کی ہلاکت کا اعلان کیا، کل تعداد 1462 ہو گئی ہے۔ کرونا کو جھوٹ سمجھنے والا کرونا سے ہی چل بسا۔ مصر کے ایک شخص جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے ویڈیو پیغام میں کرونا کو جھوٹ قرار دیا تھا، وائرس میں مبتلا ہو کر چل بسے۔ 29 سالہ محمد وحدان کو عالمی ادارہ صحت کے کرونا کے حوالے سے انتباہی پیغامات بھی قائل نہ کر سکے اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ امریکہ کی من گھڑت کہانی ہے جس کا مقصد چین کی معیشت کو نقصان پہنچانا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق 16 مارچ کو محمد وحدان نے اپنے فیس بک پر ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی، جس میں وہ شہریوں کو کورونا کی خبریں نظر انداز کرتے ہوئے معمول کے مطابق زندگی گزارنے کی ہدایت کر رہے تھے۔ ویڈیو میں وہ جم بند ہونے اور اشیاء خورد و نوش کی ذخیرہ اندوزی پر بھی تنقید کر رہے تھے۔ اس ویڈیو پیغام کے نشر ہونے کے بعد جلد ہی محمد وحدان میں وائرس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔
कोरोना टेस्ट करवाने पर नताइज मुस्बत आए, लेकिन तब तक वो अपने भाई और वालिद भी जरासीम मुंतकिल कर चुके थे, यानी उनके भाई और वालिद में भी वो जरासीम मुंतकिल हो चुके थे। वहदान को हस्पताल में दाखिल हुए 2 दिन ही हुए थे कि इनकी हालत बिगड़ना शुरू हो गई, जिसके बाद उन्होंने चंद और वीडियो पोस्ट की जिसमें वो अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए वायरस को संजीदगी से लेने का कह रहे हैं। पिछले पैगाम के बरक्स इस वीडियो में वो शहरियों को एहतियात बरतने और घरों में रहने की ताकीद कर रहे हैं। मोहम्मद वहदान ने अपने पैगाम में कहा कि मुझे भी घर रहने और बाहर निकलने से मना किया गया था, लेकिन मैंने इन वार्निंग्स को संजीदगी से नहीं लिया, एक झूठी जिंदगी गुजारता चला गया। वहदान ने शहरियों से वायरस को संजीदगी से लेने की इल्तजा की और बताया कि ये जानलेवा मर्ज है जो जिस्म के तमाम हिस्सों को तबाह कर देता है। भूख से आप नहीं मरेंगे, अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें। वबा मिस्र में भी फैल रही है, बिलखुसूस मुनाफिया में। बदकिस्मती से मेरे बहन भाइयों को भी मेरी वजह से वायरस लग गया है। उन्होंने जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की भी दरख्वास्त की। दुबई में 212 डॉक्टरों के लिए गोल्डन वीज़ा। दुबई के हुक्मरान मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने 212 डॉक्टरों को इनकी खिदमात पर 10 बरस के लिए मुल्क का गोल्डन वीज़ा जारी कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये 212 डॉक्टर दुबई हेल्थ अथॉरिटी से मुंसलिक हैं और कोरोना वायरस की वबा से निपटने में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद ने भी रियासतों में वायरस के फैलाव के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टरों, तिब्बी अमले, नर्सिंग और महकमा सेहत के इंतज़ामी एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया है। अमारात की वाम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात में बसने वाले अफराद जो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके इत्तेहाद और हम-आहंगी की वजह से मुल्क इस बहरान से कामयाबी से निकल आएगा। गुज़श्ता बरस पहली बार मुतारफ़ कराया गया गोल्डन वीज़ा डॉक्टरों, साइंसदानों, तख्लीक़कारों, रिसर्चर्स, सरमायाकारों और दीगर शोबों में नुमाया काम करने वालों को जारी किया जाता है। वाज़ेह रहे कि दुबई में दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन किया गया था, जिसमें अब नरमी की जा रही है। दुबई में हुकाम ने बाज़ होटलों को साहिल पर मेहमानों के लिए निजी बीचेस खोलने की इजाज़त दे दी है। ईरान के खिलाफ मज़ीद सख्त पाबंदियों का ख़तरा। अगर ईरान अक़वाम मुत्तहदा की जानब से हथियारों में कमी के माहदे की पासदारी नहीं करता तो अमरीका की जानब से धमकी दी गई है कि इस पर सख्त पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक सलामती कौंसिल के साथ मुश्तरका जामे मंसूबे के तौर पर ईरानी जोहरी माहदे की मियाद अक्टूबर में ख़त्म होने वाली है। ईरान के लिए खसूसी अमरीकी मंदूब ब्रायन हुक ने तस्दीक की कि इस हिकमत अमली के बारे में वाशिंगटन ने बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी को आगाह कर दिया। ब्रायन हुक ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में अपने एक मजमून में लिखा कि अमरीका ईरान पर जोहरी असलह की पाबंदियां बरकरार रखने को यकीनी बनाएगा। वाशिंगटन ने सलामती कौंसिल की करारदाद तैयार की है जिसमें सफारतकारी के साथ आगे बढ़ा जाएगा और इस करारदाद के लिए हमायत हासिल की जाएगी। बावर्ड में मुकीम अरब न्यूज़ के कालम निगार माजिद रफ़ी ज़ात जो ईरान के मामलात में माहिर के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहदा की जानिब से अक्टूबर में तेहरान पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी जाती है तो इससे खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम पर मनफी असरात मुरतब होंगे। तेहरान इससे कबल सलामती कौंसिल की करारदाद 2231 की खिलाफ वर्जी करते हुए कई बार मुख्तलिफ मलेशियाओं और दहशतगर्द ग्रोहों को असलहा स्मगल करते हुए पकड़ा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि ज़रा तसव्वुर करें कि अगर ईरान हुकूमत की जानिब से असलहा पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी गई तो मलेशिया ग्रुपों को असलह की फराहमी में किस कदर तेज़ी आएगी। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।